प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हम ज़मीन एक स्लेट का नाम नामक पाठ शुरू किया था। पहले 2 पैराग्राफ पढ़े थे। अब हम आगे की ओर जाते हैं। पहले कुछ प्रश्न। सामान लाना इसलिए जरूरी था श्रीवास्तव जी के लिए, क्यों? क्योंकि अगले वर्ष पुनः साक्षात्कार में श्रीवास्तव जी चुन ही लिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अगला प्रश्न, शादी की क्या क्या तैयारियां की गई थी? क्या क्या तैयारियां की गई थी? मंडप लगा दिया गया था, शादी के कार्ड छप गए थे, हल्दी तेल चढ़ाना शुरू हो गया था। ज़मीन एक स्लेट का नाम है, यही हम पढ़ रहे थे। यह किसकी आत्मरचना का अंश है? एकांत श्रीवास्तव जी। अब हम आगे पढ़ते हैं। जिस दिन ज़मीन की रजिस्ट्री होनी थी उसके एक दिन पहले पिताजी ने मुझे अपने साथ खेत चलने को कहा। घर में मेहमान थे और विवाह से संबंधित जरूरी काम भी। मैं इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से कुछ चकित हुआ। 1-2 दिन बाद काफ़ी चलेंगे पिताजी, कुछ फुर्सत में। अभी तो कल रजिस्ट्री के बाद वो ज़मीन अपनी कहाँ रह जाएगी, फिर दूसरों की ज़मीन में क्या जाना। वे धीरे से बोले। यह वाक्य मुझे आहत कर दिया। अप्रत्याशित, आकस्मिक, प्रतीक्षित, प्रस्ताव, सुझाव, फुर्सत, अवसर, टाइम, आहत, चोट खाया हुआ मुറിവേറ്റ। जिस दिन ज़मीन की रजिस्ट्री होनी थी, ഭൂമിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ദിവസം, जिस दिन वो बेच रहे थे, उसके एक दिन पहले पिताजी ने मुझे अपने साथ खेत चलने को कहा। ज़मीन की रजिस्ट्री के एक दिन पहले एकांत श्रीवास्तव जी के पिताजी ने उनसे कहा, मेरे साथ खेत चल, എൻ്റെ കൂടെ വയൽ വരെ ഒന്ന് വരാൻ മകനോട് അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു। घर में मेहमान थे और विवाह से संबंधित जरूरी काम भी। शादी होने वाला है, इसलिए वहाँ बहुत ही मेहमान थे, मेहमान अतिथि। और विवाह से संबंधित जरूरी काम भी, बहुत आवश्यक काम भी थे, बहुत अत्यावश्यक काम भी थे। വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു। मैं इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चकित हुआ। പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കേട്ട ഈ ഒരു ആവശ്യകത, അത് കേട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. ചകിത ഹുവ। 1-2 दिन बाद कभी चलेंगे पिताजी। ഇന്നിപ്പോൾ പോകേണ്ട അത്യാവശ്യം എന്താ? 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പോകാം, കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിയട്ടെ, കുച്ചു ഫുർസത്തുമേ, കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട്. അഫീത്തോ, ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ തിരക്കാണ്, വീട്ടിൽ അതിഥികളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കല്യാണം സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി ജോലികളുമുണ്ട്. കൽ രജിസ്ട്രി के बाद वो ज़मीन अपनी कहाँ रह जाएगी। നാളെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുകയാണ്, പിന്നെ ആ ഭൂമി നമ്മുടേതല്ലാതാകുന്നു. പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ആവശ്യം? अपनी कहाँ रह जाएगी, फिर दूसरों की ज़मीन में क्या जाना। മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമി കാണാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യകതയില്ലല്ലോ. വേ ധീരേസെ പോലെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ആ വേദന, ആ വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു. യഹ് വാക്യ മുझे आहत कर दिया. ആ വാക്ക് ശ്രീവാസ്തവജിയെ വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അത്രയൊന്ന് വായിച്ചേ.
उनकी पीड़ा मैं समझ रहा था, मुझे खुद बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। खेतों में पहुंचकर वे सूर्यास्त तक उन खेतों में टहलते रहे जो बिकने वाले थे। वे खामोश थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, मगर उनके भीतर का हाहाकार मेरी समझ में आ रहा था। मैंने झुककर मिट्टी को छुआ, चुपचाप पिताजी के देखे बगैर। क्या ज़मीन एक स्लेट का नाम है जिस पर हमारे बचपन की कविता लिखी है, या शायद एक फूल का नाम जिसके रंग में हमारे रक्त की चमक है। अगले दिन रजिस्ट्री तक पिताजी खामोश रहे, बस हो हाँ करते रहे। मेहमानों के सामने भी औपचारिकता निभाना कठिन हो गया था। कैश गिनकर ले लिया गया। पिताजी ने रजिस्ट्री के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। टहलना, घूमना, बगैर, बिना। उनकी पीड़ा मैं समझ रहा था. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന, അച്ഛൻ്റെ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുझे खुद बहुत अच्छा नहीं लग रहा था. എനിക്ക് സ്വയം തന്നെ ആ ഭൂമി വിൽക്കുന്നത് വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായിരുന്നു. खेतों में पहुंचकर वे सूर्यास्त तक उन खेतों में टहलते रहे जो बिकने वाले थे. ആ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ആ കൃഷിയിടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏകദേശം വൈകുവോളം അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. വേ ഖാമോഷ് थे, വേ നിശബ്ദ थे, കുച്ച് ബോൾ नहीं रहे थे, ഒന്നും മിണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. मगर उनके भीतर का हाहाकार मेरी समझ में आ रहा था. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വേദനയുടെ ഒരു കടലിരമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കടൽ ആർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു? അതിൻ്റെ അലയടികൾ ശ്രീവാസ്തവജിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. हाहाकार मेरी समझ में आ रहा था. मैंने झुककर मिट्टी को छुआ. ഞാൻ പതുക്കെ കുനിഞ്ഞ് ആ മണ്ണിനെ തൊട്ടു. ചുപ്ചാപ്പ്, മിണ്ടാതെ. പിതാജി കെ ദേഖേ ബഗൈർ. പിതാജി കെ ദേഖേ ബിന. അച്ഛൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് കുറച്ചുകൂടി സങ്കടമാകും അല്ലേ? അച്ഛൻ കാണാതെ ഞാൻ ആ മണ്ണിനെ ഒന്ന് തൊട്ട്. क्या ज़मीन एक स्लेट का नाम है जिस पर हमारे बचपन की കവിത लिखी. നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലമാകുന്ന കവിത എഴുതി വെച്ച, നമ്മളുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെയും ചാട്ടത്തിൻ്റെയും പിണക്കത്തിൻ്റെയും കരച്ചിലിൻ്റെയും വീഴ്ചയുടെയും എഴുന്നേക്കലിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥ എഴുതി വെച്ച ഒരു സ്ലേറ്റാണ് ഈ ഭൂമി. क्या ज़मीन एक स्लेट का नाम है जिस पर हमारे बचपन की कविता लिखी है. यह शायद एक फूल का नाम जिसके रंग में हमारे रक्त की चमक है. ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കുട്ടിക്കാലം ചിലവിട്ട മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂവ് പോലെ സുന്ദരമാണ്. അതിന് തിളക്കമേകുന്നത് നമ്മളുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറമാണ് എന്നൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ നിമിഷങ്ങളിൽ തോന്നി. पिताजी के देखे बगैर मैंने झुककर मिट्टी को छुआ और मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आए. क्या ज़मीन एक स्लेट का नाम है जिस पर हमारे बचपन की कविता लिखी है, या शायद एक फूल का नाम जिसके रंग में हमारे रक्त की चमक है.
एकांत श्रीवास्तव जी के मन में उस मिट्टी को छूने पर क्या क्या विचार आए। श्रीवास्तव जी के मन में यह विचार आए, क्या यह ज़मीन एक स्लेट का नाम है जिस पर हमारे बचपन की कविता लिखी है, या शायद एक फूल का नाम जिसके रंग में हमारे രക്ത की चमक है। ഇതൊരു പൂവിൻ്റെ പേരാണോ ഈ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂവിൻ്റെ പേരാണോ? ആ പൂവിന് എന്തിൻ്റെ നിറമാണ്? നമ്മളുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം ശോഭ നൽകുന്ന ഒരു പൂവാണോ ഈ ഭൂമി? അതോ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്കാലമാകുന്ന കവിത എഴുതിയ ഒരു സ്ലേറ്റാണോ എന്നൊക്കെ एकांत श्रीवास्तव जी के തോന്നി. अगले दिन रजिस्ट्री तक पिताजी खामोश रहे. रजिस्ट्री के समय तक पिताजी निशब्द रहे. बस हो हाँ कहते हुए जो भी पूछे वे उत्तर में सर हो हाँ कहते थे. मेहमानों के सामने भी ഔപചാരികത നിപ്പാന കഠിന हो गया था. അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഹാ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോലെ അല്ലേ, അവരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഒരു ഔപചാരികത കാണിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ബഹുത്ത് കഠിന हो गया था. ക്യാഷ് കിൻകർ ലേ ലിയാ ഗയാ. രജിസ്ട്രേഷൻ ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പൈസ എണ്ണി വാങ്ങി. पिताजी ने रजिस्ट्री के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए. അദ്ദേഹം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. अपनी भूमि बेच दिया. തൻ്റെ ഭൂമി വിറ്റു. उनके मन में दर्द भरा हुआ था, इसलिए वे खामोश रहे. അത്രയെന്ന് വായിച്ചു. मैं ज़मीन नहीं बेचता, बेचता हूँ हृदय अपनी छाती से काटकर. जिस पर गिरकर छिले मेरे घुटने उस धूल और इस रक्त का प्यार मैं बेचता हूँ. बेचता हूँ पानी में डूबी धान की जड़ों की गीली सुगंध अपनी सांसों से छीन कर. मैं पेड़ की तरह कटकर गिरता हूँ दुनिया के हाट में बेमोर. मेघ की तरह बरसकर होता हूँ खाली. मैं ज़मीन नहीं बेचता, बेचता हूँ आँखें जल और स्वप्न से भरी हुई अपनी दो आदत आँखें. छिलना ऊपरी चमड़ा अलग होना, घुटना में दुनिया के हाट, दुनिया रूपी बाजार, बेमोल मूल्यहीन दो आदत आँखें, दोनों आँखें. मैं ज़मीन नहीं बेचता, पर क्या बेचता हूँ? अपनी छाती से काटकर हृदय बेचता हूँ. जिस पर गिरकर छिले मेरे घुटने उस धूल और इस रक्त का प्यार मैं बेचता हूँ. जिस मिट्टी पर, जिस भूमि पर गिरकर मेरे घुटने से रक्त बहे उस धूल और रक्त का प्यार मैं बेचता हूँ. बेचता हूँ पानी में डूबी धान की जड़ों की गीली सुगंध अपनी सांसों से छीनकर, अपनी सांसों से छीनकर मैं धान की जड़ों की गीली सुगंध बेचता हूँ. मैं पेड़ की तरह कटकर गिरता हूँ दुनिया के हाट में बेमोल, दुनिया रूपी बाजार में बिना मूल्य के पेड़, कटे हुए पेड़ की तरह मैं गिरता हूँ. मेघ की तरह बरसकर होता हूँ खाली. जिस प्रकार मेघ बरसकर
खाली हो जाता है, उसी प्रकार इस ज़मीन के बेचने पर मैं बरस कर खाली हो जाता हूँ। मैं ज़मीन नहीं बेचता, बेचता हूँ आँखें जल और स्वप्न से भरी हुई अपनी दो अदद आँखें। स्वप्न और जल से भरी हुई मेरी दोनों आँखें मैं बेचता हूँ। मैं यह ज़मीन नहीं बेचता हूँ, फिर क्या बेचता हूँ? मेरे स्वप्न और जल से भरी दोनों आँखें बेचता हूँ. ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയല്ല, മേ സമീൻ നഹീം ബേച്ച്ത, ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയല്ല, ബേച്ച്താ ഹും ഹൃദയ, പിന്നെ എന്താ വിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയമാണ് വിൽക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പനി ഛാത്തി സേ കാട്ടുകർ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം വിൽക്കുകയാണ്. जिस पर गिर कर छिले मेरे घुटने, उस धूल और उस रक्त का प्यार मैं बेचता हूँ. ഈ മണ്ണിൽ വീണ് എൻ്റെ മുട്ടിലെ തൊലി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ മറിഞ്ഞു വീണ് മുട്ടാണല്ലോ പൊട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പൊടിയും രക്തവും നിറഞ്ഞ അതിനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ വിൽക്കുകയാണ്. ആ മണ്ണിനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ വിൽക്കുകയാണ്. बेचता हूँ पानी में डूबी धान की जड़ों की गीली सुगंध अपनी सांसों से छीनकर. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ആ ധാന്യം ഇങ്ങനെ കുതിർത്താണ് നടന്നത്, അല്ലേ? ധാന്യവേരുകളുടെ ആ നനുത്ത സുഗന്ധം അതെൻ്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ഞാൻ വിൽക്കുകയാണ്. मैं पेड़ की तरह काट कर गिरता हूँ दुनिया के हाथों में बेमोल. ഞാനൊരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ, മുറിച്ചിട്ട വൃക്ഷത്തെ പോലെ വിലയില്ലാത്തതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഏത് ലോകത്ത്? വ്യാപാര ലോകമാണ് ഇന്നത്തേത്. ഈ വ്യാപാര ലോകത്ത് മൂല്യമില്ലാത്ത മുറിച്ചിട്ട ഒരു വൃക്ഷം പോലെ ഒന്നുമല്ലാത്തതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മേഘ കി തരഹ് ബരസ് കർ ഹോതാ ഹും ഖാലി, പെയ്തൊഴിഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ പോലെ. ബേച്ച്താ ഹും ആഖേ ജൽ ഓർ സ്വപ്ന സേ ഭരി ഹുയി അപ്പനി ദോ അദദ് ആഖേ. മേ സമീൻ നഹീം ബേച്ച്ത, ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ മണ്ണല്ല, പിന്നെയോ എൻ്റെ കണ്ണുകളാണ്. സ്വപ്നങ്ങളും ജലവും നിറഞ്ഞ എൻ്റെ 2 കണ്ണുകളാണ് ഞാൻ ഈ വിൽക്കുന്നത്. बेटी के विदा होने में अभी 2-4 दिन वक्त था, मगर ज़मीन की विदाई आज ही हो रही थी. पिताजी के सूखे आंसुओं को कौन देख सकता था, कौन सुन सकता था उनके निशब्द विलाप. बेटी की शादी के लिए अभी 2-4 दिन बाकी थे, लेकिन बेटी की शादी के खर्च के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए पहले ही ज़मीन की विदाई हो रही थी. मगर ज़मीन की विदाई आज ही हो रही थी. पिताजी के सूखे आंसुओं को कौन देख सकता था. अपनी मिट्टी के विदा होने पर या अपनी मिट्टी के बेचने पर पिताजी के मन रो रो कर उनकी आंसू सूखे पड़ गए. पिताजी के सूखे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था, या कौन देख सकता था, कौन सुन सकता था उनके निशब्द विलाप. बेटी के विदा होने में अभी 2-4 दिन വക്ത था. മകളുടെ വേർപാടിന് അല്ലെങ്കിൽ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് ഇനിയും 3-4 ദിവസം
ബാക്കിയുണ്ട്. മഗർ സെമീൻ കി വിദായി എന്നാൽ ആ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ഉള്ള ചിലവ്, ആ ഒരു ചിലവ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമി വിറ്റിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആ മണ്ണ് തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ആ അച്ഛൻ വിൽക്കുകയാണ്. ആ മണ്ണിൻ്റെ വേർപിരിയൽ, അതിൻ്റെ വിദായി ഇന്ന് തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നു. പിതാജി കെ സൂഖേ ആസുവോം കോ കോൻ ദേഖ് സക്താ ഥാ. അച്ഛൻ്റെ ആ ഉണങ്ങിയ കണ്ണുകൾ, അതെങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉണങ്ങിയത്? മനസ്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് ആ കണ്ണുകളിലെ കണ്ണുനീർ പറ്റിപ്പോയിരുന്നു. അതാർക്കാണ് കാണാൻ കഴിയുക? ആർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശബ്ദ വിലാപം കേൾക്കാൻ കഴിയുക? മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ മണ്ണ് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരച്ഛൻ്റെ ദുഃഖം, അത് ഏകാന്ത ശ്രീവാസ്തവ് തൻ്റെ ഈ ആത്മകഥയെ വളരെ നന്നായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുവർത്തിക്കാരി ആദ്യത്തേതൊരു ഡയറിയാണ്. ഓക്കെ. ഷാദി കി തയ്യാരിയാം ദേഖ് കർ ദീദി കാ മൻ സംഘർഷ സേ ഭര. ആ വിവാഹത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദീദിയുടെ മനസ്സ് പലവിധ വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്, സംഘർഷഭരിതമാവുകയാണ്. വോ അപ്പന സംഘർഷ ഡയറി മേ ലിഖ് രഹി. തൻ്റെ മനസ്സിലെ ആ സംഘർഷങ്ങൾ ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നു. വോ ഡയറി ലിഖ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സങ്കേതം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭായി ഓർ മാതാപിതാ കാ പ്യാർ, परिवार से बिछुड़ने का दुख, परिवार वालों के लिए बोझ बनने की नीति. വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഭാരമായി തീരുന്ന ആ ഒരു വിധി. സസുരാൽക്കെ പ്രതി ആശങ്ക. വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുന്ന വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ. ഇനി ഒരു ചർച്ചയും ആ ചർച്ചയെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു എസ്സേയുമാണ് എഴുതേണ്ടത്. പരിചർച്ച ചലായേം ഓർ ആലേഖ ലിഖേ. आज के ज़माने में शादी के नाम पर आडंबर और दुर्व्यय बढ़ते जा रहे हैं. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ വല്ലാത്ത ആഡംബരങ്ങളും അനാവശ്യ ചെലവുകളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. യഹ് കേവൽ പാരിവാരിക് ഹി നഹീ ബൽക്കി ഏക സാമാജിക് സമസ്യ ബൻ ഗയി ഹൈ. ഇതൊരു കുടുംബപരമായ പ്രശ്നമല്ല, ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. उसके लिए भी संकेत दिए हैं. शादी प्रेम का बंधन, शादी के नाम पर बढ़ता अनावश्यक खर्च, समाज में अपने बड़प्पन दिखाने की बुरी आदत, बढ़ती दहेज प्रथा, अमीरों की नकल. അടുത്ത क्वेश्चन. बेटे के विदा होने में अभी 2-4 दिन था, मगर जमीन की विदाई आज ही हो रही थी. पिताजी के सूखे आंसुओं को कौन देख सकता था? कौन सुन सकता था उनके निशब्द विलाप को? यहाँ 2 विदाइयां हो रही है. बेटी की और जमीन की दोनों विदाइयां पिता के लिए दुख देने वाला है. दोनों विदाइयों पर पिता दुखी है. इसके आधार पर पिता और बच्चों के बीच के अनमोल रिश्ते पर അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ അതുല്യമായ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടിപ്പണി, ഒരു പാരഗ്രാഫ്. പെർ ഏക്ക് ടിപ്പണി, ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിലുള്ള ഒരു ടിപ്പണി മതി. പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. നോട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലിടും. നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം. എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഈ ലെസൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതണം.